न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद और बल्कि पूरे तेलंगाना में एसआईआर किया जा रहा है। इसी को लेकर कुछ तफसीलात बताई गई है। आइए सुनते हैं तफसीलात। जो है ना एसआईआर जो प्रोग्राम चल रहा है, ये बीजेपी वालों ने ये देश में कांग्रेस सिंपथाइजर को, कांग्रेस के वोटर लोगों को डिलीट करके वो लोगों जो इलेक्शन जीतने का स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं। और बहुत से स्टेट्स में ऐसे करके, वेस्ट बंगाल के जैसे स्टेट में और तमिलनाडु के जैसे स्टेट में, बिहार के जैसे स्टेट में सीएम लोगों को भी हरा दिए। जितने वोट से ये सीएम हार गया, उससे ज़्यादा वोट वो कॉन्स्टिट्यूंसियों में डिलीट करे हुए हैं। बोले तो जो वोट ये कांग्रेस को गिरेगा या कांग्रेस के ग्रुप को जो वोट जाएगा, वो वोट ही डिलीट करके ये वो लोग इलेक्शन जीत गए। ऐसे तेलंगाना में भी ऐसे करने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसीलिए सुजाता अम्मा ने, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने इधर भेज चुका है। ये बीएलए लोगों को ट्रेनिंग चल रहा है। ये जो बीजेपी वाले जो चोरी काम करने का हर जगह सोचने का चांस है, और वो नजर लगा के अपने वोटर जितने भी है 100% एनरोल करे, जैसा बीएलए देखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है और ट्रेनिंग दिया हुआ है। और टेलीफोन, अभी टेलीफोनिकली भी हर घर पे भी फोन करके जो करेक्शन कुछ होना है या नए वोटर जो 18 इयर्स के जो ऊपर हो गए वो लोगों को वोटर लिस्ट में इंक्लूड कराने के लिए भी वो कार्यक्रम चलेगा। और जो भी छोटे छोटे मिस्टेक से जो वोटर लिस्ट में बाजू लगा हुआ है, वो पूरा भी अभी ये 2-3 दिन में करेक्शन हो जाएगा। और कोई भी डिफिकल्टी है तो हमारे एमएलएस को फ़ोन करने के लिए मैं पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर वोटर को हमारे बीएलएस का टेलीफोन नंबर भी व्हाट्सएप में लगाएंगे। और हर बूथ में हमारा बीएलए बैठेगा और ऑफिसर एक भी बैठेगा। तो आप लोगों का वोट है या नहीं, आप चेक करके, नहीं है तो हमारे नोटिस में लगाओ, तो हमारे आपके भी वोट हम एनरोल करवाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस। आज एसआईआर फेज 2 का जो है सो मीटिंग रखी गई है। कलवा सुजाता मैडम इंचार्ज महेश्वरम की आज यहाँ पर खुसूसी आए कि एलआर साहब इंचार्ज महेश्वरम, दीपा भास्कर रेड्डी साहब और यहाँ के तमाम महेश्वरम के लीडर्स आज फेज 2 एसआईआर का मीटिंग रखी गई। उसमें कहा गया जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो ये है, इसके ज़रिए जो चोर वोट है, जो डुप्लीकेट वोट है जो आएंगे, उसके बारे में बताया गया। उसके ताल्लुक़ से कि अब कैसा काम करना चाहिए, तो उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग पूरे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसके ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई है। आज तमाम लोग जो है सो महेश्वरम के कांग्रेस के लीडर्स आज जुड़े थे इस मीटिंग में। तो मैं इसी के साथ मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। నియోజకవర్గం 574 బూతుల 574 బూత్ కమిటీ బిఎల్ఏలతో విస్తృత సమావేశం, ట్రైనింగ్ క్యాంప్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. మరి కేఎల్ఆర్ గారి నేతృత్వంలో జరిగినటువంటి ఈ ట్రైనింగ్ క్యాంప్కి నన్ను ఈరోజు పిసిసి నుండి ఇక్కడ ఇన్ఛార్జిగా పంపించడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఇక్కడ హైదరాబాద్ అర్బన్ ప్రాంతాలలో నివాసం ఉండేటటువంటి వాళ్ళు లక్షలలో ఓట్లు తొలగిపోతున్నాయి. అది జెన్యూన్ తొలగింపా, లేదంటే డబుల్ ఓట్లు నిజంగానే ఉన్నాయా, లేదు అంటే గత ప్రభుత్వాలు మరి దొంగ ఓట్లను క్రియేట్ చేసి లక్షలలో ఓట్లను నమోదు చేసుకోవడం ఒక వత్తు అయితే, ఇంకొకటి గ్రామ స్థాయిలో నుండి బతకడానికో లేకపోతే ఇంకా ఇతర కారణాల చేత ఇక్కడ ఉండి మైగ్రేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఓట్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఎవరైనా ఇంకెక్కడైనా మన రాష్ట్రం వదిలి ఇంకొక చోటికి వెళ్ళినా లేదా గ్రామాలకి వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉంటూ గ్రామానికి పోయి ఓటేసే వాళ్ళు ఉంటారు. 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు ఊరికి కాలు పెట్టకుండా ఇక్కడ ఉంటారు, గ్రామాలలో వెళ్ళి ఓటేసేస్తారు.
కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఒక విన్నపం చేసినాము. 20 సంవత్సరాలు మీరు ఇక్కడ నివాసం ఉండి గ్రామాలలో ఓటేయడానికి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ మన నాయకులకు సపోర్టివ్గా ఉండడానికి మీరు ఇక్కడనే నివాసం ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏవైతే డబుల్ ఓట్స్ అంటే అక్కడ నమోదు చేసుకోవడం ఇక్కడ నమోదు చేసుకోవడం ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ తీసేసుకోండి, ఇక్కడ పెట్టుకోండి అనే ఒక ప్రక్రియ కోసం మనందరి బిఎల్ఏలకి రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఇవి ఏదైతే ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయో ఈ కంప్లైంట్స్ ఇప్పుడు phase 2 కార్యక్రమంలో జరుగుతుంది. ఈ బూత్ లెవెల్ ఇన్ఛార్జీలు అందరూ కూడా బిఎల్ఏలు అందరూ కూడా ప్రతి గ్రామ సభ పెట్టడము 27వ తారీఖు నుంచి బస్తీ సంఘాలు కాలనీ సంఘాలలో ప్రభుత్వం ఆమోదించింది అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆమోదించింది. కాబట్టి మన స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ మీద కొంత గందరగోళంగా ఉంది. బీజేపీ చాలా పకడ్బందీగా 1 కోటి మందికి పైగా ఓట్లను తొలగించాలి. అయితే చనిపోయిన వాళ్ళ డబుల్ ఓట్ల వాళ్ళు దొంగ కొంతమంది కాంగ్రెస్ కి నిజంగా ఫేవర్ గా ఉండేవాళ్ళు సెక్యులర్ భావజాలాన్ని ఉన్నోళ్ళు నన్ను లైక్ చేస్తే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను సోషల్ మీడియాలో కల్వ సుజాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఉంటది. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సుజాతని ఎవరు లైక్ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్ గా ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు, విధానాల్ని నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ ఫాలోవర్స్ అందరినీ కూడా తీసేసి ఆ ఓట్లను తొలగించాలి. ఇట్లా ఈ విధంగా సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా చేయడము లేదా ఇక్కడ వాళ్ళు రకరకాల టాక్టిక్స్ తో ఓట్లను తొలగించాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి ఒక కన్నేసి పూర్తిగా వాళ్ళ బూతులలో ఉన్నటువంటి ఓటర్లని పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ కూడా అర్హత ఉన్న వాళ్ళని ఓటు తీయకుండా అర్హతలు లేని వాళ్ళని మరి తొలగించే విధంగా వాళ్ళకి పూర్తి అధికారాలని మన బిఎల్ఏలకు ఉంటుంది. కాబట్టి బిఎల్ఏలతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ఎంఆర్ఓకు కంప్లైంట్లు ఇవ్వడము ఇంకా ఆ స్థాయిలో కూడా మన కంప్లైంట్స్ రేజ్ చేసి వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయకపోతే సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వరకు కూడా సమయం 15 రోజుల గడువు ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు కంప్లైంట్స్ అన్నింటిని కూడా బిఎల్ఏలు రేస్ చేసి ఇన్ఛార్జ్లకు ఇస్తే ఇన్ఛార్జ్లు వెళ్ళడము బిఎల్ఏలు ఎక్కడైతే సమస్య ఉన్నదో ఇందాక ఒక బూత్ లో 850 మంది ఓటర్లు ఉన్నారంట. 850 మందికి కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయంట. అంటే ఈ రెండో ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఉన్నారంట. సో ఇట్లాంటివి ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే అవన్నీ కూడా పరిష్కారం చేసుకోవడానికి ఏ ఓటర్ కూడా తొలగిపోకుండా వారి హక్కుని ఒక ఓటర్ పోయిందంటే కొంతమంది ఊర్లలో అయితే నేను చనిపోయినా నాకు ఓటు హక్కు లేకుంటే అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ ఒక్క ఓటు పోకుండా మన ఓటు తొలగిపోకుండా చూసుకునాల్సినటువంటి బాధ్యత మన బిఎల్ఏల మీద ఉందని మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం విస్తృత స్థాయిలో పెట్టినాము. ఇక రోజు కూడా వీళ్ళకందరికీ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్లు ఇస్తాము. మళ్ళీ అన్న కూడా ఒకటి సెంట్రల్ హెల్ప్ లైన్ ఒకటి ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారు. ఒక 10 మందిని అక్కడ పెట్టారు. అక్కడి నుంచి కూడా బిఎల్ఏలకి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే 17 మంది ఇన్ఛార్జీలని 17 మంది లీడర్లని 98 మంది వాళ్ళని సూపర్వైజర్లుగా ఇంతమందిని పెట్టినారు. అందరికీ కోఆర్డినేషన్ అక్కడి నుంచి జరుగుతుంది. ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మేము కూడా అందుబాటులో ఉంటాము. ఈ నిరంతర ప్రక్రియ ఈ నెల రోజులు కష్టపడితే తప్పకుండా మనం అనుకున్న గోలు ఏదైతే సెక్యులర్ ఓట్లు తొలగకుండా ఉండాలి, జెన్యూన్ ఓటర్కి అన్యాయం జరగొద్దనే ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలి. భయాందోళనకు గురైంది సుమారుగా 29% తెలంగాణలో ఓటర్లను తొలగించే ప్రక్రియ బీజేపీ చేస్తుందన్నది మాకున్నటువంటి ఆలోచన. ఆ బాధ్యత ఏదైతే మన మీద ఉందో ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చే బాధ్యత మా మీద ఉంచారు. కాబట్టి ఆ భారం మనం తొలగించుకొని తప్పకుండా ఈ 29% ఏదైతే తొలగించాలనే ప్రక్రియ మొదలు పెట్టిండ్రో ఆ ప్రక్రియని మనం అందరం అడ్డుకోవాలి. దాన్ని కాకుండా కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఓటర్ కోసం మనం కష్టపడాలనేది ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. దాంట్లో భాగంగా అదృష్టవంతులుగానే మేము భావిస్తున్నాం. न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।